सत श्री अकाल, सलाम, नमस्कार, आदाब। सब सत्कारत सज्जनां नूं जो इस वक्त जिंदगी दे रंगां ते आवाज़ दीआं तरंगां नूं माणदे होए जुड़े ने टिवाणा रेडियो दे नाल बागां ते रागां दे शहर पटियालेओ। मैं परमिंदर सिंह टिवाणा आप सब सज्जनां दा स्वागत करदा। 28 दसंबर सन 2021 दिन मंगलवार दी शाम, समां भारती 7:33 ते 14 पो नानकशाही संमत 553 नूं आप सब सज्जनां दा पटियाला स्टूडियो तो स्वागत है। सोमवार तो लैके शनिवार तक आपां स्वागत तुहाडा करीदा रोजाना सवेरे 7 वजे तो लैके 9 बजे तक ते शाम नूं 7:30 वजे तो लैके 9:30 बजे तक। ते इस दौरान साडे इन्हां प्रोग्रामां नूं तुसीं साडी वैबसाइट tiwanaradio.com ते लाइव सुण सकदे हो, जिथे तुहानूं आईफोन ते एंड्राइड ऐप्स दे लिंक मिलणगे। इंस्टॉल करो। टिवाणा रेडियो का फेसबुक ते यूट्यूब पेज का लिंक मिलेगा। लाइक करो, बैल आइकन दबावो अगर पसंद करते हो। ते इस दौरान इन्हां लाइव प्रोग्रामां दे यूट्यूब दे लिंक अते रोजाना दीआं खबरां दे बुलेटिन दा यूट्यूब दा लिंक तुसीं मंगवा सकदे हो अपने WhatsApp ग्रुप दे विच। ते अपना WhatsApp ग्रुप उही है पटियाले दा जिस ते तुसीं प्रोग्राम दे विच कॉल करदे हो। ते मेरा संपर्क नंबर भी यही है 9876309655 9876309655 9876309655 अपना जिहड़ा WhatsApp ग्रुप नंबर है इस दे विच शामिल हो सकदे हो। ते अपनी वैबसाइट ते भी प्रोग्राम तुसीं लाइव सुन सकदे हो। उत्थे तुहानूं जिहड़े ने वख-वख अपने संपर्क नंबर मिलणगे। कॉल टू लिसन नंबर है अमेरिका का 667 930 9260 667 930 9260 960 इस संबंधी तुसीं उस नंबर ते भी संपर्क कर सकदे हो। 667 930 9260 667 930 9260। इस मुतलक खबरां दी कुछ अपडेट ते थोड़ी विरासत की गल इस दे विच करांगे। ते जिवें मैं नंबर बोलदा बोलदा अड़क जाना, ऐदां हुण सियासतदानां दा भी बोलना अड़क लिया करूगा कि सवेरे तां कह रहे सीगे कि फतेह जंग सिंह बाजवा कांग्रेस दा MLA आ ते थोड़ी देर बाद पता लग्या नहीं भाई कांग्रेस दा नहीं, हुण भाजपा दा कहना पैना। बलविंदर लाडी भी इस तरह हुण भाजपा तो लाड लड़ाएगा, पहलां कांग्रेसियां दा लाडला सी। सो कादियां अते श्री हरगोबिंदपुर दे जिहड़े कांग्रेस दे MLA ने ये पलटी मार गए ने, बीजेपी दे विच शामिल हो गए ने। अज तां मोदी साहब ने 5 तरीक नूं आउणा, 5 जनवरी 2022 नूं अगले बरे आउणा फिरोजपुर दे विच ते उदों नूं पता नहीं किने किने घगरी चक के फिरोजपुर नूं चल जाना। जिवें कहंदा बल्लीए पेशी नाजम दे चक घगरा फिरोजपुर चलीए। पता नहीं फिर किहड़े-किहड़े ने अपनी बल्ली नूं घगरा चुकाउणा ते मोदी साहब दे समागम दे विच सब तो मूहरले च बैठे होना। बीजेपी का पटा पा के, कांग्रेस का पटा ला के जां अकालियां दा पटा ला के। इस सिलसिले विच जिहड़ा कांग्रेस का स्थापना दिवस है, सोनिया गांधी कहंदी धर्म निरपक्षता नूं, इंसानियत नूं, समाजवाद नूं देश दे विच वड्डा खतरा है। कांग्रेस का स्थापना दिवस सी पर कहंदी भगवाधारी झंडा कहंदी लोगां नूं पंड रिहा। 137वां स्थापना दिवस सीगा कांग्रेस पार्टी का दिल्ली दे विच, पर शगन माड़े ही होई जांदे ने। जिवें कप्तान साहब दे महल दी कंध ढह गई सी, इसी तरह कांग्रेस दे इस स्थापना दिवस 137वें दे विच आल इंडिया कांग्रेस कमेटी दे मुख्य दफ्तर दे विच जिउं ही सोनिया गांधी झंडा लहराउण लगे पार्टी दा, वो पोल तो ही डिग पिया, झंडा ही डिग पिया। ते इस दौरान फिर कोशिश की श्रीमती गांधी पार्टी के खजानची पवन बांसल जिन्होंने मामू मामू कह के पार्लीमेंट च बड़ा छेड़िया सी, रेलवे मिनिस्टर हुंदा सी ते भाणजे ने कांड कर दिता सी ते उदों ये मामू काफी बदनाम हो गया सीगा। पवन बांसल चंडीगढ़िया पवन बांसल जनरल सकत्तर KC वेणुगोपाल ने झंडा अपने हत्थां दे विच लै लिया ते बाद विच कांग्रेसी वर्कर झंडा लगाउण लई पोल ते चढ़िया ते श्रीमती गांधी ने फिर झंडा लहराया। जानी काफी किरकरी है जिहड़े जिवें पंडित कई बारी वहम पा दिंदे आ ना कि समां साजगार नहीं है कांग्रेस वास्ते। बिल्कुल किते ना किते, क्योंकि धर्म का एजेंडा, कट्टड़वाद का एजेंडा कांग्रेस नूं इस वक्त चुभ रहा है। क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया वर्गी किताब लिखना, इन्ना सच बोलना ते फिर कल्ला रह जाना, ये कुदरती है। तुसीं किसी धर्म के रहबर ते किसी धर्म के अकीदियां ते सवाल उठाओगे तो फिर यही हाल हुंदा है। हालांकि अकीदे सच्चे होण जां झूठे होण ये कोई नहीं वेखदा। इस सिलसिले विच क्योंकि मानवता की गल करो, मनुखता की गल करो तो तुसीं हाशिए ते धक्के जांदे हो। ये हालात कांग्रेस के भी ने। हालांकि उन्हां दा एक वोट बैंक सी,
ਉਹ ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੇ ਲੋਕ, ਪੀੜਤ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੋਜ, ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਦਾ, ਪੁੱਛੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਸੀ। ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁੜਕ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਵਾਡਰਾ, ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਝੰਡਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਕਿਰਕਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ RSS ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਰੂ ਧੋਜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਆਉਣਾ। ਰਾਜ ਆਉਣਾ ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ, ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਦਾ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਬਗਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਸੁਧਰਦੇ ਥੋੜੀ ਨੇ। ਖੈਰ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਫਲ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਗਵਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਧਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਹਦੇ ਚ ਮੱਠਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਝਟਕਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਿਆ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਦੀਆਂ ਥੋੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬੈਲਟ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨੇ। ਤੇ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਮੋਂਗੀਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਾਰੇਗਾ। ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਰਨਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਜਿੱਤਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ RSS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਹ ਆਗੂ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ RSS ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਲੂ ਮੀਤ ADCA ਸਾਬਕਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪਰਚਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ 9873069555 ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਲੋਰਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਸੁੱਖਾ ਬਾਈ ਮੰਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਾ ਠੰਡੀ, ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਭਵੇਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਕਈ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਵਾਗਤ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ, ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਹਿਰੀਨ ਵਾਲਿਓ, ਮਾਝੇ ਤੋਂ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9873069555 ਤੇ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਾਲ ਕੱਟ ਗਈ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ, 1801 ਪਾਇਨਰ ਈਸਟ ਹਾਈਵੇ, ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕਾਫੀ, ਈਮੇਲ, ਫੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਲਿਕਰ ਸ਼ਾਪ,
ट्रक पार्किंग फ्री है ਤੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਸਟਿਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ 14814 ਅਲੋਮਾ ਸਟਰੀਟ ਲੌਸਟਿਲ ਐਗਜ਼ਿਟ 278 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹ ਸ਼ਾਵਰ ਲਾਂਡਰੀ ਤੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਲਿਕਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਲਟਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸ਼ਨ ਮੈਰਾਥਨ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਫਿਊਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੇ ਅਨਬ੍ਰਾਂਡਡ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਡੀਲ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਾਹ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 425 232 8413 4252328413 ਨੰਬਰ ਹੈ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ ਬਹਿਰੀਨ ਵਾਲਿਓ ਆ ਜਾਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਕਾਦੀਆਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੁੱਛੀਏ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਿਆਦ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਏ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲੜਾ ਮਰਵਾ ਪੈਰ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਦੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਹੈ ਕਾਦੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਚ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਜੀ ਮਾਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਾਂ ਸਿਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀਟ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਓਕੇ ਇਹ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਐਰਕੀ ਨਿਕਲਣੀ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵਿਹਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਭਾਜਪਾ ਚ ਦੌਰ ਬਣਾਈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ 2 ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਚਲ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਹੁੰਦੜ ਹੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੁਝਾਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਿੱਖ ਹਲਕਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਾਂ ਆ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਡ ਲੜਾ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਧਰੋਂ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਦੇਖੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੱਪਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਬੇਸ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ, ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਹੀ ਕਾਸਟ ਧਰਮ ਤੇ ਲੀਗਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦ ਆਪਾਂ ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੂਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹੀ ਸਪਲਾਈ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹਲਾਂ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸੰਦੇ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ। RSS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਰੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਇੱਧਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇ,
ਉਸ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਕਿ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਨੂੰ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਲੋਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਜਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰੇਲਵੇ ਉਹ ਉੱਡ ਗਈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਸਭ ਉੱਡ ਗਏ, 에ਅਰਲਾਈਨ ਉਹ ਉੱਡ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਚਲੋ ਰਾਮ ਰਾਜ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਲੱਲੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਮ ਲੱਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਆਯੂਬ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇ ਆਇਆ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕੇਰਲਾ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਦਰਾਵੜਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਗੈਰ ਭਾਜਪਾਈ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੌਪ ਤੇ ਨੇ। ਯੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਇਦਾਨ ਤੇ ਆ, ਹੇਠਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਰਦੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਓ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਂਦ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਫੁੜਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹਰਦੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਆ ਟੈਣੀ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਸ਼ਯਪ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਨਾਮ ਸਿੱਖ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੀ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ? ਖੈਰ, ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਧੜੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜੀ ਤੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੋ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10-20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਟਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਕਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 15 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂ DC ਜਾਂ SDM ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਧੰਦੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਧਰਨੇ ਚੱਕ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਦਰ ਮਕਾਮਾਂ ਤੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਧੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਈਟਾਈ ਲਈ ਹੈ? ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਨੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕ ਗਏ? ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਜੀਵਨ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜੋ ਧਰਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮ ਤੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ। ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਧਰਮ। ਹਾਂ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਜਦ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂ, ਜਦ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਨੇ। ਹਰ ਧਰਮ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧਰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਧਰਮ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਬਾਵਾਂਗੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਵਨ ਭਾਈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਟੂਲ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਪੱਲਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਸਾਇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 2 ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੱਦੀ ਹੋਈ ਸੰਘੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਪਾਵਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ NRI ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਰਮੇ RSS ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਸ਼ਰਮਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਰਮੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਮੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ? ਸੰਕਟ ਆਏ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ? ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੋ। ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਬਾਈ ਜੀ। 91 ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਲਓ ਬਾਈ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਥਾਂ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਇਹ ਸਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਸਾਰ ਦਿਮਾਗ ਚ ਪਾਊਗੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਹਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਫੇਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਰਿਲੀਜਨ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਕੂਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਮਰਹੂਮ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਉਹ, ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੋਦਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੋਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਤੀੜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਕਤੀੜਾ। ਚਲੋ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਐ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਈ ਚੱਲੋ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੀਏ? ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਰੋ, ਬਗਾਨੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਐਵੇਂ ਹੂਰਾ ਮਾਰੂ ਅਗਲਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗੂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਗੰਦ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਬਣੀ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਯੂਪੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ ਕਾਲੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਦੋਧਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਤੀੜ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਆਪਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨੇ ਚਮਚੇ ਤੋਂ ਕੜਛੀ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਲਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ। ਮੈਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਉਦਣ ਗੱਲ ਪਿਆ ਜਿੱਦਣ ਮੋਗੇ ਪੰਗਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਗਏ ਰੁੱਸ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਲਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਰਜਿੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਡਾਕਟਰੋਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਭਰਾਵੋ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਇਹ? ਕਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਅਨ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਉਹ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ 4 ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੁੜਨਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ, 10 ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮਾਤਾ। ਓਕੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੁਕੱਦਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇਖਣ ਆਏ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੋਆ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੁਕੱਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਮੈਦਪੁਰੀ, ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਮੈਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ? ਉਮੀਦਾਂ ਹੈ ਕੁਛ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ, ਇਹ ਸਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ,
ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਹਾਜਨ ਲੋਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਪਲਾਂ ਚੱਟਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾਲੇ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਨਹਾ ਲਿਆ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਸਲਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਦਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗਲੇ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੰਬ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜਾ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਿਕਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲਤਾਨੀ। 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ NIA ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸਬੂਤ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿ ਮਲਤਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਚਿਆ। ਮਲਤਾਨੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾਖੇਜ ਸਮੱਗਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਲਤਾਨੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਆਖੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ? ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੋਟਰ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਮਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਡਰੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। 5 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 4 ਸਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਸਤ 'ਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਸਤ 'ਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਪਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 31 ਨੂੰ, ਫਿਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਵਲਾਂ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਅਪੀਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾਓ ਪਰਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਂਬੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਰੋਕੋ, ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਰਾਏਪੁਰ ਰੋਕੋ, ਕਾਲੀ ਚਰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ? ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਾਲੀ ਦੇ ਘਰੇ ਠਹਿਰੇ ਜਾਂ ਠਾਰਾ ਆਏ ਗਏ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸੂਫੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੁਚੇਤ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਿਰੰਗਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ। ਪਰ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਬੱਚੇ? ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਚੀਥੜੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਸਣੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਫੜੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੇਠ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਮਾਂਡਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। SSP ਪਟਿਆਲਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਰਕਲ ਦੇ DSP ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਨੇ ਗੁਰਬੰਸ ਬੈਂਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਨੂੜ ਦੇ SHO ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾਕੇ ਤੇ। ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਬਨੂੜ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਜਸੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਸੜਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਸੜਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖੇ ਇਹ ਸਿਕਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਜੇਠ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਖਦੇਵ ਬੱਬਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਮਾਂਡਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਲਏ ਨੇ। ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਹੈ, ਦੁਮਾਲਾ ਉਸਨੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਨੂੜ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਜਸੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਢਮਢਮਾ ਮੁੱਕ ਜੂਗਾ, ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਬੰਦ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ। ਖੈਰ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਆਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਅਨਸਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੈਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 15 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 88 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਸ਼ੇਰੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਵਰਿੰਦਰ, ਹਾਂਜੀ ਵਰਿੰਦਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ।
ਸਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਸਰ ਹੋਣੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੋਣਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਤਾਰਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਸ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਾਂ ਧਮਕਾਉਣ, ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਕੱਟੜ ਦਾ ਸਰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਮੀਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ ਪੇਂਡੂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੀ ਸਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ, ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਸ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਸਰ ਬਸ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸਰ। ਗੱਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਲ ਗਏ ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਸਰ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪਿਆਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA MP ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਮਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੈਗੀ। ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਆ, ਭਲਕੇ ਉੱਧਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੀਨ ਮਾਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ, ਭਰਾ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਹਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਠੀਕ ਆ, ਰਾਈਟ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਤੇ ਬਸ ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵੰਡ ਕੇ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਜੀ, ਫਲਾਂ ਜੀ, ਟਮਕਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਧਰਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਸਿਆਸਤ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਖੂਨ ਪੀਣੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ, ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਰੀਂਜਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਰ ਲਾਲਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਝਾੜੀ ਮਾਰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ 2-4 ਸਾਲ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੀ, 5 ਸਾਲ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਹੱਦੋਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣ ਜੇ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਭਰੇ ਪੈਣੇ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਜੋੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਉਹ ਬਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪੈਣੇ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰ ਘੋਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪੂੰਛਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਹਿਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪੂੰਛਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਸਟਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਏਂਗੇ, ਸ਼ਾਨ ਸੇ ਜੀਏਂਗੇ, ਜੀਲੋ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ 2300-2400 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਕੱਛ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਲਾਓ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨੇ। ਤੰਬਾਕੂ ਬੀੜੀ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਚੜ
ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। 85 ਨੰਬਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਵਾਨਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਨਵਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖੋ ਜਵਾਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 3 ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਸਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿਓ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲਓ, ਤੇ ਕੈਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇਤਾ ਚੁੱਪ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਿਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਛ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦੇਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਇਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਸਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੱਲਾ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਛੱਡੋ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ, ਹਿੰਦੂ ਬਨਾਮ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਗਈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਭਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾਈ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਉਹ ਜੈਤਕਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਾਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਦੋਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਠੂਸਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੈਨ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਰਫਿਊਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਟਾਇਲਟਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਛੱਤਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਫਰਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਸਰਾਣਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗਾ, 200 ਕਰੋੜ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜੈਨ ਬਾਬੂ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਆ ਕੇ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਚੰਦਨ ਦਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, 30 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਨਵਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੈਂਟ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਨੌਜ ਦਾ, ਇਤਰ ਫਲੈਲ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਜੈਨ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਾਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਹੈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਚੋਂ ਯਾਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਮ ਸੰਸਦ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ। ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ ਮਨਜੀਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ। ਮਨਜੀਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂਜੀ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮਤਲਬ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 0% ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ 4-5% ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਬੜੀ ਜੀ ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਾਰਮ H ਫਾਰਮ G ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਭਰ ਕੇ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇ, ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਟੋਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਆ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਸਲਾਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਆਫ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ 22,000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਆਫ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਪਰ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰੂਫ? ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੇਨਜ਼ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰ 'ਚ ਭੁੰਨ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹੀ ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੇਨ ਕਾਂਡ ਕਿਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲੀ ਚਰਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੈਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰਮਚੰਦ ਮੋਹਨਦਾਸ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਥੂਰਾਮ ਗੌਂਡਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ RSS ਨੂੰ ਗੌਂਡਸਾ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਥੂਰਾਮ ਗੌਂਡਸਾ ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹਰਦੁਆਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ ਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਵਿਕਾਊ ਟੋਲੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਾਲੀ ਚਰਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਰੈਪਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ। ਰਾਵਣ ਭੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਾ ਮਤਲਬ ਗੁੜ ਦੇ ਪਿੰਨੇ ਜਿੱਡਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਮੱਥੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਟਿੱਕਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਾਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਲਾਲ ਟਿੱਕਾ ਹੁਣ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਤਲ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ, ਜਿਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਡ ਅਤੇ ਈਵਨ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੌਜ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਲਰਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊ ਈਅਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਤਰਕਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਦਿਆਰ ਰਾਮ ਸੋਢੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿੱਕੂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਰਿਟਾਇਰਡ TS ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਦੋਨੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਸ। ਢੀਂਡਸਾ ਧੜੇ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਾਲੇ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੇ ਪਤੀ ਸਾਬਕਾ MP ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ 6 ਦੇ 6 ਲੋਕ ਦਿਆਰ ਰਾਮ ਸੋਢੀ ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ BJP ਦੇ, ਰਣਿੰਦਰ ਟਿੱਕੂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਤੇ TS ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਰਨਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੇਮੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾਇਰਡ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਧੜੇ
ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ। ਇਹ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੋ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਲਝਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਧਰ ਸੁਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਮਨ ਥਿੰਦ ਬਾਜਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੀਬੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਫਲੈਕਸ ਫਲੁਕਸ ਲਾ ਕੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਦਮਨ ਥਿੰਦ ਬਾਜਵਾ ਉਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਔਰ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਮਨਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਮਨਥਨ ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਪੂਰਾ ਮਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੁੱਗਾ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਭਲਾ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਭਲੀ ਨਾ ਚੁੱਪ, ਬਹੁਤਾ ਭਲਾ ਨਾ ਮੇਘਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਭਲੀ ਨਾ ਧੁੱਪ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ RSS ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਗੁੱਗਾ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਗਾ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਗੁੱਗਾ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਲੂੰਦਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੜ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਤੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੁੱਗਾ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਬਾਂਗੜ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਤੇ ਸੁਰਜਨ ਮਸੇਰ ਭਰਾ ਸੀ ਗੁੱਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਰਜਨ ਤੇ ਸੁਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਗੇ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀ ਸਿਲੀਅਰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੇ ਤੇ ਗੁੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜਨ ਤੇ ਸੁਰਜਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਨਪੁੱਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਗੁੱਗੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗਰਕ ਜਾ ਧਰਤੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਫਿਰ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁੱਗਾ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਦੁਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਲੀਅਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਦੇ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁੱਗਾ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫੱਟੇ ਹੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਗਦੀਸ਼ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ UNO ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਵਸੀਮ ਰਾਜਾ ਹੋਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰਨ ਭੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਚੋਂ ਅਨਫਰੈਂਡ ਕਰਤਾ ਵੀਰ ਜੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੈਸੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਫੇਰ ਕਰੀਦਾ। ਵੈਸੇ WhatsApp ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ Facebook YouTube ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 20-25 ਬੰਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਟੇ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਕਈ ਦਾ ਕੰਨ ਧਿਆਨ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਸਵਾਗਤ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ YouTube ਹੈ ਜਾਂ Facebook ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਲੀਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਗਰੈਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ
ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਨਸਰਾਲੇ ਵਾਲਿਓ ਯੂਕੇ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉੱਧਰੋਂ, ਸਾਫ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਲੰਬੜਾਂ ਦੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੋਲੇ, ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸਿਆਸਤ। ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਆ ਬੰਦੇ। ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੇਮ ਲਾ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਢਮਢਮਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ 21 ਸਾਲ ਚ। ਭਾਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕੇ ਨਰੋਲ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਖੜੇ ਆਪਾਂ ਹਟਦੇ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਟਣਾ ਕਾਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੜੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਕੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਰੇਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਮਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਕੂਕ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਕੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਰਾਜਿਆ, ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਫੁਕਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰੀਦਾ, ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਫਾਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤੋ ਦੀਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਕ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਫੌਜਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫੌਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਚਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਲਡ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਟਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਇਕਤਾਏ ਹੋ, ਦਿਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਓ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਓ ਤੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਲਡ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਇਕਤਾਏ ਹੋ, ਦਿਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਓ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਓ ਤੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਲਡ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਡਿਸਪੈਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਸਿਆਟਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਲਡ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ 253 266 6924 253 266 6924 ਤੇ ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 206 354 4060 206 354 4060 ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਬੀਐਡ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਬੀਬੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਸ਼ਈਆ ਕਾਫੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਮਿਸਿਸ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ
ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਭੰਗੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਤਿਤਲੀਆਂ ਵਰਗਾ ਉਹ ਬੀਬੀ ਅਫਸਾਨਾ ਬਾਦਲ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਕੇ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੈਨ। ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਾਂਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਛ 'ਚ, ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਹੱਥ 'ਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਛ 'ਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਠੰਡ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਛ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਫਟਾਫਟ ਕੱਛ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤਰੇਲ ਤੇ ਖਿਲਾਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਖਿਲਾਰਦੇ ਆ। ਖੈਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁੱਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਲੁਤਫ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਐਡਰੈਸ ਹੈ 2201 ਯੂਨੀਅਨ ਐਵਨਿਊ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ 93307। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸੁੱਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 661 304 7500 661 304 7500। इसी तरह जय घुम्मन होरां दा नंबर है 661 885 88 55 661 885 8855 नंबर है जय घुम्मन होरां दा। सानू सपोर्ट कीता अमेरिकन टैक्स फर्मां दे विच 5 साल काम करन दे तजर्बे याफ्ता तरसेम सिंह LCP, जिन्हां कोलों तुसीं इंडिविजुअल बिजनेस व्यापार कारोबार दी हर तरह दी रिटर्न भरवा सकदे हो। किसी साख संबंधी नूं अमेरिका सदना, ग्रीन कार्ड, वर्क परमिट जां स्पाउस केस सेवावां लैणीआं ने तां संपर्क करो CP तरसेम सिंह गिल नूं, जो न्यूजरसी दे लागे ईस्टर्न सिटी पेंसिल्वेनिया दे विच वसदे ने। ते साडा जिक्र करन दे होर राहत मिलेगी। अपने पुराने श्रोते ने भाई हरबंस सिंह गिल, उन्हां दे बेटे ने CPA तरसेम सिंह गिल। सो संपर्क करो CPA तरसेम सिंह गिल होरां नूं इंडिविजुअल बिजनेस व्यापार कारोबार दी रिटर्न दे वास्ते ते इमीग्रेशन दीआं सेवावां दे वास्ते। नंबर है CPA तरसेम सिंह गिल होरां दा 484 764 9861 484 764 9861 नंबर है CPA तरसेम सिंह गिल होरां दा। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ 1801 ਪਾਇਨਰ ਈਸਟ ਹਾਈਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕਾਫੀ, ਈਮੇਲ, ਫੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟੇਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ 14814 ਲੋਮਾ ਸਟਰੀਟ ਲਾਸਟੇਲ ਐਗਜ਼ਿਟ 278 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹ, ਸ਼ਾਵਰ, ਲਾਂਡਰੀ ਤੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਲਿਕਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਲਟਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀ, ਮੋਬਲ ਐਕਸ਼ਨ, ਮੈਰਾਥਨ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਫਿਊਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੇ ਅਨਬ੍ਰਾਂਡਡ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਡੀਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 425 232 84 13 425 232 8413 ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਨੇ, 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁੜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 9, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਤੋਂ 9:30 ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ tiwanaradio.com ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ YouTube ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ YouTube ਦਾ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ YouTube ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ 9873 09655 98763 09655। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਭੂਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਛੋਹਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈਏ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਅਸੀਂ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹੁਣ। ਤੇ
ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਭੂਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸੀ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਛਪੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ ਖੜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਟਪਕ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਪੰਗਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਜਾਏ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ, ਪਰ ਇਉਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਐਰ ਗੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਚੇ ਤਾਇਓਂ ਵੀ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਧਰਮ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਪ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਤੋਂ। ਉਮਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪਕਰੌੜ ਸੀ, ਧੌਲੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਭਰਾ ਦੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਵਾਲ ਮਹਿੰਦੀ ਰੰਗੇ ਸਨ। ਭੈਣ ਦੀ ਉਮਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਵਰ੍ਹੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਭੈਣ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਹੀ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਮਹਿੰਦੀ ਰੰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਰਾ ਦੀ ਉਹ ਚਾਚੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਭੈਣ ਦੇ ਦੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੁੱਲ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਨ ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਦੰਦ ਠੀਕ ਸਨ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਝੱਖੜ ਵੱਧ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰਾਸਦੀ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਔਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਕਤ ਕੱਖੋਂ ਹਾਲੀ ਹੋਈ ਭੈਣ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਚੱਲੇ ਸੀ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਭਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੂਲ ਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਦੀ ਰੰਗੇ ਵਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਸ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਪਰ ਭੈਣ ਦੇ ਦੋ ਨਾਂ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਨਾਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਭੈਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਜਦਾ ਬੇਗਮ ਸੀ। 11 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਜਦਾ ਬੇਗਮ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਾਜਦਾ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਰਾਮ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਿਕਲੂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੜਦਿਆਂ ਵੜੂ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੱਥ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੱਲੇ ਵਾਪਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਬਣੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਵੜਦਿਆਂ ਵੜੂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਨਿਕਲੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੌਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਜਦਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤਨ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਕੋ ਤੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਝੱਟ ਹੀ ਮਗਰੋਂ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਾਰ ਹੋਈ। ਪਿਓਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਭੈਣਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਪਾਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਵਾਪਰਦੀ ਦਿਖੀ। ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਾਏ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਧਰ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ। ਗਊ ਸੂਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੁਖਿਆਰਿਆਂ ਮਜਲੂਮਾਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਵੈਗਰੂ ਵੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਮਸਟੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਨੱਸਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਕਾਫਲੇ ਵੀ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਾਫਲੇ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ। ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਡੌਰ ਭਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੈਂ, ਗਿਆਨੋ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਗਿਆਨੋ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ? ਗਿਆਨੋ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਗਿਆਨੋ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਦੀ ਉਮਰ 11 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੱਲਾ ਪਿਆ। ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਔਟਲ ਗਈ ਸੀ। ਆਰ-ਪਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਂਦਾ ਧੋਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੜੀ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨੇਕ ਤੇ ਸਾਊ ਮੁਸਲਮ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 11 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਵਰੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਜਾਂ ਬਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਪੀਂਜੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਲਾਂ ਵਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਹੰਝੂ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਹੌਕੇ ਰੁਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਉਸ ਮੁਸਲਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟੀ ਤੇਰਾ? ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੀ ਗਿਆਨੋ। ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ? ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੀ ਸਿੱਖ। ਭਾਰਤ ਜਾ ਰਹੀ थी काफले में? ਗਿਆਨੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। माँ बाप से बिछड़ गई? हाँ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੋ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। बस बस रो ना बच्ची, हम तेरे माँ बाप हैं, हम तुम्हें रखेंगे, हमारे पास रहेगी तू, पता भी करते रहेंगे कि तेरे माँ बाप कहाँ हैं, आपको आपके माँ बाप से मिलाएंगे, अल्लाह निगाहेबान है, सबका निगाहेबान है, तुम चिंता मत करो बेटी। ਉਹ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਥਹੁ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਗਿਆਨੋ ਵੀ ਆਖਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਜੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਾਂ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਜਾਂ ਗਿਆਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਰਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਆਖਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਜਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਅਰਥ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਸਾਜਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀ। ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਏ, ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਜਦਾ ਬਣੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਊ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਗਊ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਲਈ ਸੂਰ ਸੀ ਤੇ ਗਊ ਸੂਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਸੂਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੀ। ਗਊ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰਾਮ ਸੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਹਿਸਵਾ ਜਿਵੇਂ ਬਿਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤ ਫਟਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਸਵਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਦੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਿਉਂਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਆਖਦੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅੱਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਖਰ ਸਾਜਦਾ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੌਹਰ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਜਦਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ 4 ਧੀਆਂ ਤੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਾਜਦਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਬੱਚੇ ਨੇਕ ਬਖਤ ਸਨ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਮਿਚ ਗਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਆਖਦੇ, ਅੰਮੀ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਉਹ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਸਜਦਾ ਆਖਦੀ, ਲੱਭ, ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ।
ਅੰਮੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਮਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਮਾਮੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ। ਸਾਜਦਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਭੈਣ ਗਿਆਨੋ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਥਰੂ ਛਲਕਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਗਿਆਨੋ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਂਝ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਂਝ ਉਹ ਸਾਰੇ 6 ਲੋਕ ਸਨ, 3 ਭੈਣਾਂ ਤੇ 3 ਭਰਾ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਮਾਮੇ ਮਾਮੀਆਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 58 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ। ਆਇਆ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਰ ਪਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। 15-20 ਜਣੇ ਸਨ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੀ ਉਚੇਚਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਖਬਰ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਕੁਝ ਵਰੇ ਬੀਤ ਗਏ। ਸਾਜਦਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਇਆ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪਈ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਗੁਆਚੀ ਹੈ। ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। 11 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹੱਲਿਆਂ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਜਦਾ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਸੀ ਤੇ ਗਿਆਨੋ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਗਿਆਨੋ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਜਦਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲਿਖਵਾਇਓ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਿਆਨੋ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਜਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਜਦਾ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਵਿਛੜੀ ਭੈਣ ਮਿਲ ਗਈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਦੇ ਲਈ ਤੜਫਦੇ, ਲੁੱਚਦੇ, ਚਰੋਕਣੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਦੋਤਰੇ ਸਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭੂਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂਘਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਭੂਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਭੂਆ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨਣ ਭੂਆ ਸੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਤੇ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸਨ। 2006 ਦਾ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਆ ਅੱਜ ਅਟਾਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੂਮੀ ਤੇ। ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਕਦਮ। ਅਟਾਰੀ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਆਈ। ਬੜੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਇੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਮਹਿੰਦੀ ਰੰਗੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਲਈ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁਨਹਿਰੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਰ। ਭੈਣ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਿੰਦੀ ਰੰਗੇ ਵਾਲ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ। ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਪਛਾਣ ਲਈ ਤੇ ਧਾ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜੋ ਸਾਜਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜੁਗਾਂ ਜਗੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਜੰਮੇ ਜਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਖੜੇ ਸਨ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੁੱਪ ਇੱਕ ਟਿਕਟਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਾਮੇ ਮਾਮੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆਈ ਭੂਆ ਤੇ ਉਸਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ। ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਅਥਰੂ ਵਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇੜੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ, ਨੋਟ ਲਿਖਦੇ, ਕੈਮਰੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੰਡ ਦੇ ਲੱਗੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਚਸਕ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚਸਕ ਰਹੇ ਰਹਿਣੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਜਾਣ।
ਪ੍ਰੈਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਨੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਲ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌਖਿਆਂ ਮਰ ਸਕਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਘੜੀ ਬੀਬੀ ਸਾਥੋਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਛੜੀ ਭੈਣ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਏ। ਖੈਰ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੜੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁੱਛ ਜਿਹੇ ਵੇਰਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਓਪਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁੱਛ ਜਿਹੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਪਾਟਕ ਪਾਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਕੀ, ਨਿਰੀ ਅਣਮਨੁੱਖਤਾ, ਹਵਾਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ। ਗਿਆਨ ਕੌਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਕੋਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਸਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਖਾਸਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣਾ। ਵੀਰਾ, ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਿਆ? ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਨੇ ਲੰਮਾ ਹੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਨੇ, ਸੁਆਹ ਸ਼ੱਕਰ ਸੇਵੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ, ਉੱਥੇ ਧਮਾਕਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁੰਬੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ, ਇਹ ਮਕਬੂਜਾ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ, ਆਹ ਭਾਰਤੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਇਹ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਵਰਗ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਚੈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀਰਿਆ, ਸਭ ਦੂਰ ਦੇ ਢੋਲ ਨੇ ਤੇ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੰਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ। ਆਖਰ ਇਸ ਤੇ ਉਸਨੇ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾੜ ਗਿਆ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਲੀਕ ਵਾਹ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੂਤ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਦੀਵਾ ਬੁੱਝ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਓਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੰਧ ਘਦੋੜੀ ਢੱਟ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਭੂਤ ਨੇ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭੂਤ ਸੀ ਤੇ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਇਹ ਭੂਤ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਜਾਏ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ, ਉਜੜਨਾ, ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ, ਭੂਤ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਛਣ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ। ਭੂਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਇਹ ਸੀ ਵੰਡ ਦਾ ਦਰਦ। ਪਰ ਇਹ ਭੂਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਐਸੀ ਦੋਸਤੋ ਕਹਾਣੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਿਆਨ ਕੌਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਜਦਾਂ ਦੋਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲੀਆਂ ਨੇ। ਵੰਡ ਦਾ ਦਰਦ ਭਾਵੇਂ 84 ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 47 ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਧਰਾ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ 84 ਵਰਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਬੜੇ ਲਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੱਬੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਘੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ, ਹੈਦਰੀ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਖਲਜਗਣ 'ਚ ਫਸਣਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਸੇਗਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ ख्वाब ਨੇ, ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਮਿਰਕਣ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਪੱਤਾਂ ਬੇਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਵੱਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਕ ਮੁਲਕ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਯੂਪੀ, ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, 17 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀ ਹੈ ਮਰੇਕੋਟਲੇ ਦੀ ਤੇ 33 ਸਾਲ ਦਾ ਉਸਦਾ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦਨ ਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਲਵ ਜਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ, ਕੀ ਹੋ ਜੂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੁਖਤਾਰਾ ਮਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਲਾਲਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਤੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਕਿਵੇਂ ਨਪੁੱਤੀ ਹੋਈ, ਉਸਦੇ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ 2 ਲਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੋਹੇ ਗਏ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਵਜੀਦਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਧਰ ਯਜ਼ੀਦ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਵਸੋਗੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਵਸੋਗੇ। ਚੈਨ ਨਾਲ ਵਸੋਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਕਲ ਲੈ ਲਓ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਅਕਲਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਯਾਰ ਭਗਤ ਬਣਨਾ ਉਸ ਪਰਵਤਗਾਰ ਦੇ ਬਣੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਭੂਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 9 ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਤੋਂ 9:30 ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tiwanaradio.com ਤੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਪਾਈਦਾ। ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ 1801 ਪਾਇਨੀਅਰ ਈਸਟ ਹਾਈਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕਾਫੀ, ਈਮੇਲ, ਫੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮਗਰੀ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ 14814 ਅਲੋਮਾ ਸਟਰੀਟ ਲਾਸਟਲ ਐਗਜ਼ਿਟ 278 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹ, ਸ਼ਾਵਰ, ਲਾਂਡਰੀ ਤੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਲਿਕਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਸਭ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਫਿਊਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੇ ਅਨਬ੍ਰਾਂਡਡ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਡੀਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 425 232 84 13 425 232 8413 ਨੰਬਰ ਹੈ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਰੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਹੈ, ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ
5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਜੋ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਤਰਜੀਹ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਕਿਉਂ, ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਲਡ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਟਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲੋੜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਕਤਾਏ ਹੋ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਓ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਓ ਤੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਲਡ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਆਵਰਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੇਜਸ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਤੇ ਓਨਰ ਪੀਟਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਲਡ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਪਾਲ ਸੰਧੂ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 253 266 6924 253 266 6924। ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 206 354 4060 206 354 4060 ਨੰਬਰ ਹੈ ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਦਲਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹੀਆ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਲਾਹੇ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਿਕਾਹ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮੌਜ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਤੜਫਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਗੰਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਤੇ ਪਾਲ ਸੰਧੂ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯੂਐਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਗੇਰਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੈਲ, ਐਸਪੀਓ ਜਗਦੀਸ਼ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਯੂਐਨਓ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰਨ ਪੁੱਟੀਵਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ੈਲੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਜਸਵੀਰ ਵਟਾਰੀ ਤੋਂ, ਭੈਣ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੋਲ, ਸਮੀਤ ਜੋਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਰਾਣੀਆਂ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਕੁਮਾਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੂਤਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ, ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸੁੱਖਾ ਮਿਸਤਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੰਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ ਠੰਡੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਲੋਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੌਧਰੀਆ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਤੇ ਕਰਫਿਊ, ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਸੁੱਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਇਲਾਕੇ ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਰੋ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਲਓ ਲੁਤਫ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਣੇ ਛਕਾਓ, ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਆਓ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ 2201 100 ਯੂਨੀਅਨ ਐਵਨਿਊ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ 93307। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸੁਖੀ ਘੁੰਮਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸੁਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ 661 304 7500 661 304 7500 ਨੰਬਰ ਹੈ ਸੁਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜੈ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 661 885 88 55 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੈ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਨ ਟੈਕਸ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਯਾਫਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ CPA, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਪਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਸਾਖਸਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸੱਦਣਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ CPA ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਨਿਊਜਰਸੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਈਸਟਰਨ ਸਿਟੀ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਿਲੇਗੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਤੇ ਨੇ ਬਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ CPA ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਰਹਿਤ ਰੂੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨੰਬਰ ਹੈ CPA ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ 484 764 9861 484 764 9861। ਤੇ ਉਧਰ 1992 ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਏਜੰਡਾ।
1992 ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ 32 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ। ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਸਵਾਗਤ, ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵੇਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਮੁਨਕਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇਰਾਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਲੱਸ NDTV ਦੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਾ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪਦੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇ, ਬਈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੀਵੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਰਿਪੋਰਟਰ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਟੀਵੀ ਰਿਪੋਰਟਰ। ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਸਿੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਲੈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ 2096 ਚ ਮੈਂ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬੋਲੀ ਸੀਗੀ ਕੁੜੀ ਉਹ, ਪਰ ਉਹ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਪ ਰੀਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਤਗੜੀ ਸੀਗੀ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 96 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 14 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ MC ਦੀਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ MC ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਮੇਅਰ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 15 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 5ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਹੈ। 88 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਆਪ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ, ਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀਤ ਲਾਲ ਭੱਟੀ, ਬੰਗਾ ਤੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ,
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ, ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਨ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। 88 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਨੋਂ MLA ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ MLA ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਮੋਂਗੀਆ ਤੇ ਮਧੂਮੀਤ ADC ਸਾਬਕਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ ਹਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ YouTube ਤੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਇਹੀ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਹੀ ਸਾਹਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਹਾਣੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕੀਏ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੜ ਸਾਨੂੰ 84 47 ਨਾ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਪਾਖਰ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਜੀ ਉੜਾਪੜ ਵਾਲੇ UK ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਬਣੂਗੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਜੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਇਓ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ YouTube ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਹਾਣੀ ਅੰਕ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਈ ਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਐਡਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੜਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ, ਗੁੱਡ ਡਿਸੀਜ਼ਨ, ਹੈਪੀ ਵੈਦ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਸੁਖਵੀਰ ਦੀ ਸਪੀਚ। ਹਾਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਖੂਬ ਰੌਣਕਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਗੇਰਾ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਭੈਣ ਰਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਮਲੇ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਮਲੇ ਲਾਈਏ, ਇਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਗਮਲੇ, ਬੂਟੇ, ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਲਿਟ, ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣੇ, ਚਰਨਜੀਤ, ਸੱਤਾ ਬਰਿਆਰ ਮਾਝੇ ਤੋਂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਕਾਲੋ ਮਨੂ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਮਿੱਠੜੀ ਬੁੱਧਗਰ ਤੋਂ। ਆਓ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ 2-4 ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਮਿੱਠੜੀ ਬੁੱਧਗਰ। ਬੁੱਧਗਰ ਹਲਵਾਈ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਨਾਭੇ, ਬੁੱਧਗਰ ਹਲਵਾਈ। ਗਿੱਲ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਿੱਲ ਵੀਰ ਨੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਬੰਗਾਲ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਮੋਹ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਿਕੰਦਰੇ ਆਜ਼ਮ ਆ ਜਾਓ ਕਿਰਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੋਣਾ ਬਾਈ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਮਾਤੜ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਤੜ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਦ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਬ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਆਇਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਕੈਪਟਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮੇ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੋਜਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕੇ ਲਾਈਨ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਰਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ
ਬਸ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ, ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ। ਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ 60 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਬਾਬੇ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਮੈਦਪੁਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੀਡਰ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟਰੈਵਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁਰਮੇਲ ਪੰਗੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਉਦੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਧੋਬੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਯਾਰ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਬੀਬਾ ਰਾਣੀ ਅਨਮੋਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਓਨਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਅਨਮੋਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ। ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਬਾਈ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। 39 ਨੰਬਰ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਆ? ਜਾਣਦੇ ਆ 16ਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਜਾਣਦੇ ਆ 16ਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆ, ਸੁਣਾ ਦੇ ਕਹਾਣੀ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਜਾਈ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਿਓ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਨਰਮਾ ਭਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਨਰਮੇ ਦੀ ਨਾ ਟਰਾਲੀ ਭਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਾਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਨਰਮੇ ਦਾ ਹੁਣ? 9200 ਰੁਪਇਆ ਬਾਈ ਅੱਜ। ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੜਾਈ ਹੈ, ਭਾਗਸਰੀਆਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 9200 ਰੁਪਇਆ ਵਿਕਿਆ ਜੀ ਰਾਤ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਰਮੇ ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਨਰਮੇ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਪਤੰਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਣੀਆਂ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਤੰਗਾ ਜਿਹਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀੜਾ? ਉਹ ਐਤਕੀ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਐਤਕੀ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਦੇ। ਐਤਕੀ ਨਰਮੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜੋ ਫਿਰ ਵੇਖੀਏ ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਬੜਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹ। ਕਾਲੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਤੇ ਧਾਰੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ, ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ 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 ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਣੀਆਂ ਆ ਗਿਆ ਨਰਮੇ ਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੈਂ ਟਿੰਡੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਸਰ ਬਰਾੜ ਬਾਈ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਭਾਗਸਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਕਿ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਨਰਮੇ, ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟਾ ਨਰਮਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ, ਹਨਾ, ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਣਾ ਡੜੰਗੇ ਮਾਰਦੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਚੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਛੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੇਤ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤਾਈਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣਾ। ਡਹਿਰ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਰਮੇ ਦੀ ਵੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਖਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਡੱਕੇ ਨਾਲ ਕੁਤਰ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਚਾਹ ਧਰ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਦੇ। ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਬਾਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚਾਹ ਚੋਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਕੀਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬਾਣੀਆਂ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਣੀਆਂ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਕੀੜੇ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਖੈਰ, ਕੇਵਲ ਬਾਈ ਜੀ ਬਹਿਰੋਇਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੁਕੱਦਰ ਸਿੰਘ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਸਿਕੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਿਕੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਕੱਦਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਤਖਾਨਬਾਦ ਵਾਲੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਚਾਲ ਫਿਲਪਾਈਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਪੰਗੂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟਰੈਵਲ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਭ ਸੱਜਣਾ ਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਗੋਡਿਆਨੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲਾ, ਜੈਨ ਪਰਫਿਊਮ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਹਾਂ ਓਕੇ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲਾ, ਜੈਨ ਪਰਫਿਊਮ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਈ ਸਿਕੰਦਰ। ਤੇ ਕਨੌਜ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੈਸਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਪਾਪਾਂ ਬਾਝ ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏ, ਮੋਇਆਂ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 46 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ 12 ਮਰੀਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ 2 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੋਟਲ 46 ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। 27 ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 16,640 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜੇ ਨੇ। ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛਪਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਬਲਵੀਰ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਛਪਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਇਦ ਛਪਾਕੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਛਪਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ। ਦੱਸਿਓ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਬਲਵੀਰ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਛਪਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਣੀਆਂ ਕਰਿਆੜ ਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸ਼ਬਾ ਖੈਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।